ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चौर छत्र दे मालक जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जगत गुरु जाहर पीर जगत गुर बाबा धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी सतगुरां दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड दरबार गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे सजे हुए सुंदर दीवान की हाजरी भर रही सतगुरां दी साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। महाराज साहिब जी ने कृपा की है अपने अमृतमयी दर्शन बख्शिश कीते सत संगत का अमोलक सुभागा समा सतगुरु जी ने कृपा दृष्टि करके बख्शिया। भाई साहब जी हजूरी रागी जथा भाई रोबनप्रीत सिंह जी अमृत बाणी का कीर्तन गुरु दी संगतां नूं सरवण करवा रहे सन। जो भाई कबलप्रीत सिंह जी दे साथी हैं और उन्होंने नाल कीर्तन की हाजरी भरते हैं। इस तरह गुरु साहिब जी की कृपा के नाल आप भी साध संगत जी गुरबाणी का कीर्तन करते हैं। तो महाराज साहिब जी की महान बख्शिश है वडमुंदरी दास गुरु साहिब जी ने बख्शिश की है। बहुत प्यार दे नाल और बहुत सोहना महाराज साहिब जी ने गला उन्होंने बख्शिश किया और ये कुदरती दात है महाराज साहिब जी की। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी जिसनों बख्शिश करन रहमत करन जिसनों बख्शे सिद्ध सालाह नानक पातशाही पातशाह। तो गरीब नवाज सच्चे पातशाह रहमत करन। साध संगत जी लड़ीवार रूप दे विच आपां जगत गुरु बाबा जी का पवित्र इतिहास सरवण कर रहे हाँ। जिवें महाराज साहिब जी बोधी खाने विच बैठ के इस पवित्र धरती ते जिसनों महाराज साहिब जी ने अपनी चरना की शोभ बख्श करके पवित्र किया सुल्तानपुर लोधी विच मोदी खाने च बैठ करके महाराज साहिब जी सब दियां झोलियां भर रहे हैं। और कल साध संगत जी आप जी ने जो पिछे प्रसंग सरवण किया है भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी ने आप जी को कथा सरवण करवाई है। क्योंकि कल श्री बाबा बकाला साहिब जी विखे महाराज साहिब जी के पावन ताप्य स्थान से सतगुरु नामे पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जो गरीब नवाज साहिब जी ने 26 साल तो वधिक समा जिथे रह करके तप किया है सिमरन भजन किया है। गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी विखे श्री गुरपंथ प्रकाश की कथा का साध संगत जी भोग पे आए। कथा की संपूर्णता ही हुई है।
और ये समाप्ति का समागम सी। महाराज साहब जी की कृपा के नाल दर्शन दीदार करन दा, हाजरी भरन दा सुभाग प्राप्त होया। और उत्थे दे गुरमुख प्यारे ज्ञानी मनजीत सिंह जी जो उत्थे साध संगत जी कथा की सेवा निभाते हैं, उन्होंने ये सवा क 4 महीनों के विच श्री गुरपंथ प्रकाश की कथा की संपूर्णता की। और नाल ही साध संगत जी भाई साहब ज्ञानी प्रितपाल सिंह जी पटियाले तो श्री दूख निवारक साहब अस्थान तो उन्होंने गुरमुखा ने भी कल समाप्ति के समागम के विच हाजरियां भरियां। और साडे सत्कारयोग ज्ञानी मलकीत सिंह जी जो महाराज साहब जी की ताबिया सजे हुए हैं, उन्होंने भी हाजरियां भरियां। होर भी गुरसिखां तो कथा की समाप्ति का समागम सी। तो सतगुरु सच्चे पातशाही का प्रसंग आप जी ने सरवण किया है लड़ीवार रूप दे विच कि जिवें गरीब नवाज सतगुरु जी ने कुछ चुगल लोगों ने भाईया जय राम जी के पास आके चुगली की, वो फिर चिंता रूपी नदी के विच डुब गए। कई दिन लंघ गए, बेबे नानकी जी ने दसिया कि चिंता च रहिंदे। दासी ने पुछया, तुलसा दासी ने दसिया कि कुछ आदमी इकट्ठे होके आए सन, वो कोई गलबात करके गए। बेबे नानकी जी ने जानिया कि चुगली ला गए कोई, इस करके चिंता दे विच फिर बेनती की, समझाया कि तुसीं ते आप अगे भी सारा पतियावा वेख्या है, हुण क्यों चिंता करदे हो। इधर अंतरजामी सतगुरु जी ने जानिया कि साडे भाईया जी चिंता दे विच हन। महाराज साहब जी आप आ गए, कहन लगे कि भाईया जी हिसाब किताब करिए, तो बहुत समा हो गया है लेखा जोखा कीते। फिर आप गए भाई जय राम जी दौलत खां लोधी के पास, आखिया जी तुहाडा मोदी लेखा करना चाहता, हिसाब किताब करना चाहता। दौलत खां दे कोले भी लोगों ने चुगलियां कीतियां सी। पूर्व दौलत खां ढिग दूती, दुष्ट लोक मिल करत बहूती, सर्व दर्ब को खो कर नानक होए पलायन कभे अचानक। तो उन्हें आख्या भी मेरे मन में भी संसा लेखा होना चाहिए। फिर भाई जय राम जी ने अपने निधे ब्राह्मण को भेजा कि महाराज साहब को लियाओ। सतगुरु जी ने बेनती की कि आप जी चलो। फिर भाई बाला जी को नाल लै करके चले, तो जो वहीयां हैं वो महाराज साहब जी ने सुनो तैयार भए तब तूरन वही विशाल दीन मुझ हाथा। भाई बाला जी के हथ में वहीयां दे दित्तियां, गमन की वो निरे भटिक जगनाथा। उत्थे पहुँचे जा करके बड़े सत्कार के नाल संसारी रौह रीत के अनुसार दौलत खां लोधी नूं सलाम की। तो उसने क्योंकि वड्डियां लोगों की इस तरह की गल हुंदी जिहड़े संसारी तौर पर मायाधारी, उसने पूछया भाई जय राम जी नूं भी ये मोदी का नाम की है, जानदा तो अगे ही हैगा सी, ये किहड़ा भी अगे भुल सी किन्ने चिर दे ते महाराज मोदी खाना कर रहे। कहंदा भी मोदी का नाम की है। ते महाराज साहब जी ने उस वेले दसिया, जिस वेले गुरु साहब जी ने पूछया, तो गरीब नवाज ने आख्या भी साडा नाम है नानक निरंकारी। शरदा तो हीना से कहते उस मौके ते श्री गुरदेश निरप दृष्ट बिलोकी जाकी मत शरदा ते होकी बूझत भात तुमार को नामा भणिए भो मोदी अभिरामा। हे सोने मोदी तेरा नाम की है? कमल नैन सुन गिरा उचारी है नाम नानक निरंकारी। महाराज साहब जी ने आख्या कि नवाब साहब साडा नाम है नानक निरंकारी। कहता मैं समझिया नहीं, ये अर्थ मैंने करके दसो। फिर महाराज तो नहीं बोले। भाईया जय राम जी कहन लगे जी यदा अर्थ मैना है जो परमेश्वर है ना निरंकार, जिहदा कोई रंग नहीं रूप नहीं है, वो एक परमेश्वर वाहिगुरू जो है जिसनूं वेद ते बेअंत बेअंत कहंदे आ, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं किया जा सकता, भी उसकी सिफत करने वाला मैं बंदा हाँ। तो फिर तर्क जी की नवाब ने, वो कहन लगा भी ये अपने आप ही नानक निरंकारी। कहते भी मोदी का विआह कर दिता भाई जय राम के नहीं किया। आख्या जी मंगना हो गया है तो ये विआह भी हो जाएगा, हुण साहा मिल जाएगा, विआह का दिन तो कुछ समय बाद विआह भी होगा, मंगना हो गया। कहन लगा उन्ना चेर ही ये सिफती बंदा है, उन्ना चेर ही नानक निरंकारी है। जदों विआह हो गया घर वाली घरे आ गई तो फिर सब भुल भुला जाना है।
ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ, ਭੂਆ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਰੀ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ, ਆਖਿਆ ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ। ਇੱਥੇ ਭੰਡ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸਤਰੀ। ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੋਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਫਤੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੁਰਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾ, ਖੂਨ ਵਾ, ਮਿੱਝ ਵਾ, ਮਾਸ ਵਾ, ਵਾਲ ਆ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਬੜਾ ਲਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁਗਲਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਕਰੋਗੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਆਪੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਲੜੀਵਾਰ ਗਾਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਦੋ ਰਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਸ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਦੋ ਰਾਈ। ਉਹ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਜੋ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਵਿਧੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਟਲ ਸੀ, ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਕੁਟਲਤਾਈ ਵਾਲਾ, ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢੀ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਵੱਢੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਟੇਢਤਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਦੋ ਰਾਏ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੜੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਟਟਹਿਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਟਟਹਿਣੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਜਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਟਹਿਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜੁਗਣੂ ਵਾਂਗੂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁਗਣੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਟਟਹਿਣਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਟਟਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ, ਮਾਨਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਤੀਕ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ। 5 ਦਿਨ ਤੀਕ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਤੀਕ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਨਾਲੇ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਗਿਣੇ 321, 321 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। 321 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 321 ਰੁਪਏ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ 321 ਰੁਪਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ। ਬੜਾ ਫਿਰ ਝੋਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਝੂਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਅੜਾਉਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਝਗੜਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,
बड़ा डराउण का यतन किया सी ते हुण कहंदे बिना पानी तो ही डुब गया, शर्म दे विच ही डुब गया भी मैं तो बड़े यतन किए। चुगले भी लाउंदा रहा ही दौलत खां दे कोले कि तुहाडा मोदी जो श्री नानक जी है ना, वो बहुत ज़्यादा तुहानूं लुटाई जाता है, बहुत सौदा उतरा ही फकीरां नूं देई जांदे। बड़ियां इहने ईरखा कीती सी, चुगली करता रहा, चाहुंदा यह सी भी मैनूं वड्डी वड्डी मिले विचों, कोई मैनूं भी महाराज साहब दिया करन विचों। पर सतगुरु साहब जी ते संसार नूं रोकण आए कि भाई दूसरे दा हक ना खाया करो, वड्डी ना लिया करो, चोरी जारी ठगी ना मारिया करो, हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जाम मुरदार ना खाए। ते लोड़वंदां वास्ते सब कुछ महाराज ने खोल दिता है, झोलियां भर दित्तियां गरीबां वास्ते, क्योंकि गरीबां नूं निवाजण वाले। इस करके बहुत ज़्यादा हंकारी मूर्ख जिहड़ा झूरिया ते बिना पानी तो डुब गया। हुण जदों शर्म दे विच डुब्बा ना, बिना पानी तो छेती डुब गया, तो मन विच सोचदा कहंदा मेरी तां इच्छा सी कि श्री नानक जी नूं ऊणा रखां, घाटे विच रखां, कि मैं तो बड़ा यतन किया, 5 दिन बड़ियां अड़ाउणियां जिहियां पाउंदा रहा, वाधा घाटा जिहा करदा रहा। मैं चाहुंदा कि मैं तो इन्हां नूं घाटे 'च रख नहीं सकिया, सगों बराबर भी ना रख सकिया, सगों इन्हां दा वाधा निकल आया है। हुण माणी मन च सोचदा है ये जादू राई मुनशी के वार वार इस मोदी ने दौलत खां दे पासों धन लिया ते रात दिन बड़ा धन लुटाउणा कीता मोदी खाने दे विच, बहुत सौदा जिहड़ा उंज ही दे दिता है। पर इन्ना मोदी खाना लुटा के ते फिर धन जिहड़ा वा वो सरकार वाले पासियों लैण हार बन गए है। दौलत खान दे पासों फिर इन्हां दा बकाया लैण वाला है, ये लैण हार बन गए हन। माणी मन विच सोचदा जादो राई मुनशी कि मेरी मत ते हैरान हो गई, समझ नहीं आउंदी ये की गल भी इन्ना ज़्यादा ये लुटाई जाते रहिंदे आ, पर फिर भी इन्हां दा वाधा निकल आया है। इस तरह शर्मिंदा हो के बहुत ज़्यादा शर्म दे सहित हो करके ते अपने घर नूं चले गया। पुत्र भी नहीं दे के गया, नवाब नूं दस के भी नहीं गया भी हिसाब किताब किवें होया, क्योंकि इन्हें तां जाना सी जे घाटे विच रहिंदे गुरु साहब, फिर इन्हें चाह ना जाना ही भज्जे जाना सी। हुण महाराज दा बकाया इधर निकल आया ते शर्म दा मारिया होया ते दौलत खां दे कोले ही नहीं गया, अपने घर नूं चले गया भी हुण किहड़ा मूँह लैके जावां, क्योंकि चुगलियां करदा रहा सी ना। निंदिया करन वाले दा, चुगली करन वाले दा मूँह काला हुंदा वा, इस तरह ही काला हुंदा वा, होर कालख मल के थोड़ा काला कीता जांदा, वो दरगाह च कालख मल के भी कीता जांदा अगे। पर इत्थे जदों शर्मिंदा हो जांदा, अखां नीवियां हो जांदियां, जदों सच दे सामने बोलिया नहीं जांदा, खलोता नहीं जांदा, ते फिर वो बिना कालख लाए तो ही मूँह काला हो जांदा चुगलां ते निंदकां दा। तां ही बाणी च महाराज ने कह दिता ना, निंदा भली किसै की ना ही मनमुख मुग्ध करन, मोह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। चुगल निंदक भुखे रोल मोए, इन्हां हथ ना किथाऊ पाए। चुगली करन वाला ते निंदिया करन वाला भुखा रोल रोल के मरदा, सच दा सामना नहीं हो सकदा चुगल ते निंदक तो। वो पिठ पिछे चुगली कर सकदा, पिठ पिछे ईरखा कर सकदा, पिठ पिछे जो मर्जी करिए, पर जदों सामने खलोना पए फिर लत्तां कंबदियां, फिर दिल कंबदा, फिर जबान कंबदी, फिर चेहरा काला हो जाता। इस तरह की यही हालत हुई, कहते भी नवाब नूं उत्तर ही नहीं दे के गया, शर्म दा मारिया होया घर नूं चले गया। ते इधर जिन्हां दा नेत्र खिड़े होए आ कवल फुल की तरह, धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज अपने मोदी खाने विच आ गए, आके विराजमान होए, भाव सोभनीक होए मोदी खाने विच, जो बंधनां नूं कट्टण वाले हन। इधरले पासे अपने घर दे विच भाईया जय राम जी वो चिंता रूपी नदी विच रुड़े जा रहे सन।
ਆਠੋ ਜਮ ਆਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ 321 ਰੁਪਈਏ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਧੀਰਜ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਜਲ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਆਖਿਆ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਲੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਬ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਕਿਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ? ਕਿਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੇਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾ ਸੜਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੱਚ ਜਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਆ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਛਾਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੰਡਣਾ ਸੀ? ਵੀ ਇਹ ਜਾਦੋ ਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵੰਡਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਆ, ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੱਢੀ ਦਿਆ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।
जे बाकी सारा महकमा खाण पीण वाला होवे ते एक अद्धा विच सच ते चलण वाला, उहनूं चलण नहीं दिंदे। फिर उहनूं कहिंदे भी जां ते साडे नाल रल के चल ते जां फिर तूं साडा दुश्मन आ, बई तेरे ते लावांगे कोई ना कोई इल्जाम। किन्नियां अड़ाउणियां पाईयां उहने, 5 दिन झगड़ा भी करदा रहा, अड़ाउणियां भी पाउंदा रहा, पर निरंकार है सामने, निरंकार दे उत्ते पेश कोई नहीं चले। तो इस तरीके दे नाल ईरखा कहिंदे जी दे ईरखा दे नाल जिहदी छाती सड़दी सी वो मुंशी जादो राय, जिहड़ा गुरु साहब दे नाल जरत रहत जे होत राती, जिवें किते बड़ा वड्डा दुश्मन है ते वो सड़दा रहिंदा सी ईरखा नाल अंदरों। उस वेले नवाब ने अपना एक नौकर भेजिया है, छेती नाल जादो राय मुंशी नूं अपने पास सद लिया। आख्या मुंशी तू आके दसिया ही नहीं गा भी लेखा जोखा सारा हिसाब किताब हो गया, दस मैनू भी किवें गिणती विच निबेड़ा होया है, किस दी किहदे तरफ जिहड़ी वो बाकी रहिंदी है। बोलिया ते सही फिर मुख तो मुंशी, पर बहुत ज़्यादा चेहरे उत्ते शर्म है, क्योंकि चुगलियां करदा रहा सी दौलत खां दे पास, ईरखा दे नाल निंदिया करदा रहा सी महाराज दी, ते हुण उसे मूँह ते वाधा दसना पैना वा, ते हुण बोलिया नहीं जांदा। बहुत ज़्यादा लज्जा चेहरे दे उत्ते, बड़ी ज़्यादा शर्म आई हुई है चेहरे दे उत्ते। बोलिया ते बोलिया नहीं जांदा, मुंशी तो बोलिया नहीं जाता। कहते जिवें पीड़ हुंदी होवे, जिवें पीड़ जी मनदा होवे ना भी बोलन लग्या भी जिवें पीड़ हुंदी होवे, दसन लग्या भी इस तरह चेहरे उत्ते शर्मसार होया है। ते उस वेले फिर पहला ना लेखा जोखा नहीं दसिया, पहला फिर अपनी गल ही की। कहंदा जी ये गल ते प्रगट ही आ भी मोदी जिहड़ा व्यर्थ धन गवाउंदा रहा है, इस करके भी सारे ये पता है, गल प्रगट है। सदा ही ये ना मोदी बहुते ज़्यादा गरीबां नूं उथों सौदा मोदी खाने चों देंदा रहा है, पर जिन्नी वारी लेखा हुंदा है नवाब साहब पता नहीं की गल है कि फिर लेखे विच वाधा मोदी दा ही निकलदा है। ये पता नहीं की आशा है, की गल बात है, समझ नहीं आती है, कोई पता नहीं लगता है। हुण जी मैं सारा लेखा सारी गिणती कीती है, 5 दिन जी मैं लिखदा ही रहा मैं, बहुत वारी लिख लिख के, बहुत वारी हिसाब किताब करके बड़ी विचार कीती है, पर फिर भी जी 321 रुपये मोदी दे अपने वल्ले निकल आया जी वाधा, 321 रुपये निकले हैं। ये नवाब साहब आप जी की तरफ निकले, तुसीं देने आ मोदी श्री नानक जी दे 321 रुपये। नवाब दौलत खां भी हैरान हो गया, आश्चर्य हो करके बोलिया, कहन लगा भी मेरे पास तो कईयां ने आके आखिया सी कि ऐतकी घाटा पवेगा, कईयां ने आ करके गल कही सी, मैनू तो ये कुछ भी कहते रहे आ करके कहण वाले भी तेरे मोदी ने भज जाना, मोदी खाना छड्ड के ये अपना धन सारा तू संभाल ला, घाटा पै जाना ते तेरे मोदी ने भज जाना है। दौलत खां कहंदा जिन्ने चुगल सी ना सारे दुष्ट झूठ बोलते सी आके मेरे कोले, हुण सच नितर गया ना, सारा सारा सच सामने आ गया। इस करके निंदकां दी चुगलां दी सदा नहीं चलती हुंदी। उन्हें आख्या जिन्ने चुगली करने वाले चुगल लोग सी ना सारे दुष्ट लोग सी, मेरे कोले आके मेरे कन्न भरदे रहिंदे सी, झूठ बोलते रहिंदे सी। असल च गल ये आ वो मेरे मोदी दी वडियाई नूं वेख नहीं सकदे सी। ईरखा दे विच सड़े होए चुगल लोग लुटे हुए ईरखा दे विच वेख नहीं सी सकदे। मेरा मोदी
दान देंदा है गरीबां नूं, इस करके इहदा वाधा निकलदा है। ये दान देण करके ये वधिया फुलिया है। इन्ना कुछ कह करके ते दौलत खां लोधी जिहड़ा राजा है भाव नवाब है, वो चुप कर गया। फिर भाईया जयराम जी बोले, कहन लगे नवाब साहब जी सुनो, जो तुहाडा मोदी है ना श्री नानक जी, वो किसी नूं दुखी नहीं करता है, किसी नूं तंग परेशान नहीं करता है। ते जेड़े परपंच करन वाले है ना, छल फरेब करन वाले लोग, वो धन इकट्ठा करते हैं। तुहाडा मोदी ते जेड़ा अपना हिस्सा है वह है ना, जो तनख्वाह बनती है, जो अपना हिस्सा बनता वह भी दान विच दे दिंदा है। वो तो रुपया नहीं इकट्ठा करके रखता, वो तो अपनी जिहड़ी उहदी कमाई है वह भी गरीबां दे विच ही खर्च दिंदा है। इस करके वो कोई छल फरेब नहीं करते आ, ते अपने पैसे भी वो भी गरीबां दी परवरिश वास्ते, उन्हां दी लोड़ां नूं पूरीआं करन वास्ते दे दिंदे हन। जदों इन्नी गल भाईया जी ने कीती ना, जयराम जी ने, जिन्ने चुगल बैठे सी सभा विच, दौलत खां दे होर भी कई चुगली करन वाले सी, जिहड़े करदे रहिंदे सी, वो भी चाहुंदे होणे विचों हिस्सा पत्ती कि इन्ना वड्डा मोदीखाना चलदा, सानूं भी कुछ मिले। इस करके वो जिन्ने चुगल सी सारे कहिंदे शर्मिंदे हो गए। दौलत खां लोधी दी सभा दे विच सारियां दे उत्ते धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज दा जस छा गया, जस छज गया, सारे पासे प्रभाव पै गया जस दा। जिवें सूरज कहिंदे भली प्रकार जदों चढ़ जांदा है ते फिर दीवे दी जिहड़ी रोशनी है ना फिक्की पै जांदी सूरज दे सामने, इस तरह चुगल सारे फिक्के पै गए बाबा जी दे जस दे सामने। ते दौलत खां ने सब प्रकार नाल चंगी तरह समझ लिया भी ये चुगल जिहड़े झूठे आ, ईरखा विच चुगलियां करदे। हुण होर धन दी थैली देना चाहुंदा है। नौकर नूं भेज के अपने खजानची नूं बुलाया है दौलत खां ने, अपने पास बिठा करके अपने खजानची नूं आखिया। उस खजानची दा नाम सी भवानी दास। दौलत खां लोधी कहन लगा, हे भवानी दास सुन मेरी गल छेती दे नाल, जो मेरे मोदी का वाधा निकलिया ना 321 रुपये, वो पहला दे, हुणे ही 321 रुपये वो छेती वो दे दे, ते 3000 मेरे तरफों होर दे दे मोदी नूं, श्री नानक जी नूं। 321 रुपये तो वो वध निकले आ, वो दे ते 3000 होर दे। पहली वारी 1000 दिता से, दूसरी वारी 1700 दिता है, तीजी वारी जदों ये हुण आया तो हुण 3000 दिता है। ते अगे कहंदा भी मोदी खाने की जिहड़ी ये कार है, मोदी खाना अगे होर वधिया चले, 3000 रुपया होर दे दे। भवानी दास खजानची गया जिथे खजाना है सी। किरपा दे खजाने धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज नूं अपने पास बुला लिया खजानची ने। उस वेले गिण करके धन की थैली दिती है। जिस माया नूं वेख वेख के कहंदे वैरियां दी छाती सड़दी सी, आपे ही वैरी बने पे। हुण बाबा जी थोड़ा किसी दे वैरी है, महाराज तो सब का भला करने वास्ते आए है, तो कुछ निंदिया करने वाले ते चुगली करने वाले आपे ही वैरी बन गए। इस करके वो माया दिती है, जिस माया नूं वेख वेख के ते छाती सड़दी है वैरियां दी। भाई बाला जी कहंदे मैनू आखिया महाराज ने भी मोढे ते चुक ला रुपये, उदों चांदी दे रुपये हुंदे सी ना, इस करके वो भर के ते मोढे ते चुक ले भाई बाला जी ने, ते अपने घरे आ गए छेती दे नाल।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਏ। 321 ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਖੀਪਣ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦਾਨ, ਇਹ ਉਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਉਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਧੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, 5 ਦਿਨ ਤੀਕ ਗਿਣਤੀ ਤੋਰੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਤੀਕ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਚੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੋਰੋ ਜੋਰੀ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਮੁਨਸ਼ੀ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 3321 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, 321 ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਆ, 3000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3321 ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਿਆਵਾ ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪੱਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵਰਸਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਿਆਵਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ
ਬਹੁਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਸੁਰ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਂਤ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਵੇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਤੋਰੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਵੇਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੰਧ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਭਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਔਰ ਜੋ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੀਕ 15 ਅਗਸਤ ਤੀਕ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਮੱਚੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ।
ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਘਰ ਘਾੜ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸੀ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹਮਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਤਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵੀ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲ ਗਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜਥਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਗਲ ਗਲ ਪਾਣੀ ਤੀਕ ਆਏ, ਗਲ ਗਲ ਤੀਕ ਪਾਣੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਛਕਾਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁੜ ਛਕਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਉੱਧਰ ਹੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਅੱਜ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 2 ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਆ 84 ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ
अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहे गुरु 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 बिसर गए सब तात पराए बिसर गए सब तात पराए जब ते साध संगत मोहे पाए जब ते साध संगत मोहे पाए हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन मोहि मय आतार अंधकूप महापयान नानक पारे उतार आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अक्षर हर मन बसत नानक होत निहाल कथा निता प्रत होत है सुनहो सिंह सुजान नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण नानक गुर गोविंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह।